يركم ركنا قبلهم ركنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم آدم طياناها وأخرى من حبا يأكلون وجعلنا فيها جنة من العنب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمرها ومن أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من بدء ما لا يعلمون وآيات لهم اليوم النهار بيدهم مظلمون والشمس تجري مسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كوجه القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبقنها وكل بفلك يسبحون وآيات لهم مشهور يركبون وإن نشأ نغرقهم نصر يخلم لهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا كلمة تقوى بينكم وبكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية لا كانوا عنها معرضين وإذا كلمة بكم رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أتموا لا يشاء الله تماهنا تملا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا وإذا تنتقضهم وهم يئسمون فلا يسدون الدشاة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور بينهم الجداس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا مرقدنا هذا ما وعد من سرق المرسلون إن كان إلا شيئا وتتميزهم جميع الذين منذرون فيوم لا تدرون الشمس وتدرون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في سبل فاكهون هم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أنهكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إساها يوم ما كنتم تكفرون أيوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسهم لما كانت مستطاعوا فديا ولا يرجعون ومن عمله نكسبك أفلا يعقلون وما علمنا وسر ما ينبغي له إنه لقوا قرآن مبين لينذر من كان حيا وقول على الكافرين ألم يرى أن خلقنا له مما نعم فهم لها مالكون وزلنا له من رقوم منها يأكلون ولهم فيها ونبو وشرب فلا يشكرون واتخذوا من الله إلها لعلهم ينصرون لا يسدون رسولهم لهم جنة مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نرى ما يسرون وما يعلنون ولم ير إنسان على مثل جاسم مفيد وضرب لنا مثلا سياقا قال ما يعلم وما يرمي ويتجعل شاء أو المطلق العليم الذي جعل لكم من الشيء أخضر بيضا أنتم منه توكدون أوليس نجعل السماوات والأرض بقولنا لا يخلق من سوى بلا وله الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسر الفاتحة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku muji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Jadi para aulia Allah Ta'ala itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikehendaki manusia. Allah yang menghendaki orang itu jadi. Allah yang menghendaki orang itu jadi wali. Lah, itu segala para wali. Ya kita kadang awam ada masalah wali ini. Lah, kalau ada. Nah, Allah semua yang menghendaki. Nah, wa khassasahu bi asarihi yang menentukan dia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu min ilmi sabiqil inayah, yakni dan ia mahafikan akan dia pada kepada dengan sebab turut pertolongannya. Waskuru amanna alaina bil iman bima jabi anbiya wa auliya wa sarabaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya mangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Semua para jalan Allah Ta'ala itu terang sama ulama, makanya ada mazhab Hanafi
Syafi'i, Maliki, Hambali ya lah. Kalau di Zubat wa Syafi'i wa Maliki wa Nu'man wa Ahmad bin Hambalin. Semua sama. Jadi mazhab jangan saling menyalahkan. Sikung kada timbul kada bu usolli. Ada mazhabnya. Jangan dipadai sasat. Kita yang bungul, pahamlah. Mazhab ada 4. Mazhab itu ada 4. Aurat pun ada yang macam-macam aurat. Ada ma bainas surah wa rukbah, antara pusat dan lintuhut, mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain mengatakan aurat itu napa? Menutupi kemaluan wara. Jangan amun ya, menutupi kemaluan aurat gitu. Nah, jadi sesama mazhab biar lain mazhab jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Imam Syafi'i pun mendapati Imam Hambali, Imam Maliki mendapati Imam Hanafi, mereka kada menyalahkan. Mereka kada menyalahkan. Nah, itu ikhtilafu ummati rahmatun. Bersalahan pendapat pada umatku menjadi rahmat. Kita kada sadar loh, napa helah tanah helah. Helah. Itu mazhab Hanafi. Sapi kada mazhab Hana. Nah, ada hikmahnya. Ada lagi yang mazhab Hanafi napa? Zakat dijadikan ke duit. Pahamlah. Ini berdagang, nah misalnya di sini kan mata pura kan berdagang berlian dijadikan duit, itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i berlian juga zakatnya. Baras juga zakatnya, kayu juga zakatnya. Tapi nih pedagang kayu menjakati aku na guru berzakat kayu. Itu mazhab Syafi'i. Syiah kada adalah mazhab Syafi'i doa. Syiah kada doa. Nah itu mazhab Syafi'i. Nah, itulah kita hikmahnya ada berbagai imam mujtahid yang kita umpati. Kada harapan tersalah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul di fazakiri. Semua keluarga Rasulullah suci. Makanya kalau habaib itu kalau sudah alim benar kada kau disaingi. Kalau orang jaba, orang awam ya. Kalau habaib itu pian kada kau dilawani. Kayak kita nih jauh benar. Kalau sudah alim benar habaib itu kada kau dilawani. Kenapa mereka kalau sudah alimnya luar biasa? Karena ada mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah sikap naiknya. Ibarat orang perlu 10 tahun naik, kayaknya 1 tahun aja. Suruh masuk. Kada kegampangan. Ibarat orang lawas, kayaknya sepandang aja naiknya. Mengandung darah Rasulullah, kada kegampangan. Habaib mengandung darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sama kita bang, ya kah? Sudah ulangan, meneron pulang, kada naik pulang. Siup dikira kuitan karena corona siup. Tahu yang kada naik sekolahan. Wih, ini zaman fitnah ya kah? Dikit dikira corona, dikit dikira corona ya kah? Sian orang ya kah? Sakabaik aja. Orang batuk dikira corona, orang habis minum es yang banyakan wajar deh batuk. Yalah, sakabaik aja lah dulu. Orang garing dikira corona, padahal orang tungtung berhujan. Wajar ya, ini mengandung ada panas, mengeluarkan panas awak kita, garing. Disangka corona aja lah tuh. Ngalihai lah Nah, zamannya sudah kesian mencari duit ngalih. Ya Allah ya Rabbi, apa-apa tes dulu jar, Masya Allah. Kesian pondokan. Asalnya makan kawaja, nasi goreng pondokan lah. Intalo.
Tapi ada juga aja aku ingat loh rencak di majelis tiap hari tak pelajaran pondokan jancok nih, pondokan pintar. Napa? Mau wali tertawa di luar. Masya Allah. Masya Allah, marhaban. Marhaban ya wali Allah. Ada. Pondokan ini ya tiap harinya beelang ke kawanan. Ini model ke majelis no banyaknya lah dipatuhinya ke kawanan tuh seberatan. Jadi beelang isok misalnya kita anggap aja toyib. Toyib meelangi redo. Assalamualaikum do aja. Hakun kejek-kejek ke sepeda toyib. Meelangi happy isuknya. Panderan mana ya panderan. Lapar kah aja do iipang nah jar. Gratis dulu sehari. Malamnya ia pulang ke kosan dayat toyib. Ya kita penyanyian niat jar. Lagu Roma Irama kah napakah aja toyib. Makanan kah aja dayat. Ada kok aku gorengan 10 buting aja toyib. Kanyang pulang. Saban hari itu karena berguna duit 500.000 sama kuitan. Kawa kawin lulus. Ya kabulan. Mana yang ide ulan. Dalam hati Edo, jangannya pamano kan ulan 2 hayati. Manokan nih 500.000 loh kali 10 bulan si apik nih 5 juta. Aku bawa ini waktu ceramah di Baja Baru lucu tertawa cacilan 5 juta aja kali 10 tahun sekolah 50 juta. Tawa 2 ikung bini. Ibaratnya jadi jatuh 2 dek Ulan mau jujurannya berapa gram? Mau yang 25 kah? Bapak aja Ulan Kena endek abang itu karakan. Itu pondokan keterlaluan apik. Nah, ini cak apik ini bebinian, cak banyak apik ini nah. Mandani ini, banyak kawan berduit di Dani Ibanar, kemana kah? Oh, ready terus. OTW BMW itu sautannya dicat. Aja kemana kah kita aja? 2 lakian juga nih, ya kah ini salah? 2 lakian, janjian, ready terus. Kemana aja ready terus. Nah, asal dibayar lakiannya aja. Nah, ya udah. Yang kita tekutani itu pergaulan wihini inilah aharatannya. Zamannya licik ini apa? Bemobil inilah maaf aku karena nyindir aja. Bemobil, lakiannya bemobil bangga bener nih biniannya. Dibawa ya berjalan ngeng, dibawanya ke kota aja dulu. Cuman biniannya tuh lengah di biusnya guru Biniannya itu haratan lengah, beteleponan atau bekamih dia. Akuanya nih nah minumannya nih di biusnya, dibuatnya bius, diminum biniannya siup. Apa yang terjadi bisa jadi membayangkan itu. Nah, aduh, otak Pak Sugiono. Bayangkan situ, iya yang timbul menangis, bulik, pecah bujang. Pondokan ini biar bunga skep aja biniannya cagar, barangnya Jermolidi sudah sudah berbuka. Kada karawan lagi Jermolidi. Aku mencari yang bujang Jermolidi. Inya kan dia dalam kitab itu, kitab Darutun Nasihin, amalan panjang umur tuh mengawini bujang. Kada apa-apa, ujar hati balu amanya kada bisi anak bila. Tambahi lagi. Apalagi misalnya ngarannya Khadijah kah ya lah, Sekong Fatimah. Saduna fid dunya, menyair istilah supaya di galawang. Si bungol nih menyairna aja.
Fauzuna fil ukhra bi Khadijata. Meningo Khadijah di longkong. Oh. Misalnya asramanya di higa kos-kosan nih misalnya. Nah, nyaman banget itu. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra. Fatimah pulang doe. Meningo. Oma. Double kill kah jorang itu? Mencat kayak Fatimah doh Khadijah. Kakak bagusnya suara pian. Mencat Lah kalau acara ini kita bawa maulidan, ngecak aja maulidan sudah. Yasin, manakib, tahlil, film bahari juga. Ini kena hanya berapa baris. Nah, jadi ngatakanlah jangan tapi mau kebinian ini aku encak melihat status dua lakian, laki nyawa belum. Tapi di sini alhamdulillah aku tagur kada dengan sakit hatinya meskipun di hati gerigitan wajar aja. Tapi terima walau sakit hati ujar lagu Republik. Ya kan? Ikam percuma berjalan dua lakian hijau kok. Kalau ikam nih nahap status dua lakian sampai gambar WA lakian binian. Nyawa kata jodoh dua inyan datawakan. Iya kata. Sampai wallpaper ginian juga. Kada jodoh ya Kang. Ingatan aku almarhum Jainuddin MZ bani kepala ikan bani ke ya. Kalau mencongol kayak haruan. Jainuddin MZ bahari bisa mendengar rekaman ceramah jam 12 malam tuntung jam 4 pagi. Ketahuan aja orang. Asik. Kita ya Allah, ulun bisa diundang suatu tempat baca manakib. Sampai jam 9 dia pada kalawasan, bungo aja ulun. Jakarta ulun lawasin ya. Ya lah jam 9. Sejam aja kalawasan menguap aja. Jangan tahu ulun lawasi. Jangan tahu dia lawasi aja. Aneh jiwa manusia gitu. Ada aja lah namun nih kemarin kesana kemari ceramah jadi tahu ini daerah ini gini. Ada pian di Marabahan nah ulun ceramah Jumat ini di Masjid Ano sebelah Jumat kanannya kita anggap Jumat kanannya masih satunya padahal masih bahalat kampung ya. Ya, kampung ini nah waktu berdiri dulu lah. Tutorialnya harus ada. Ya kan gini, kan lakian binian lo berdiri sini. Masjidnya gana masjidnya. Oke, saya dulu kalinya kulo colo-coy kan kada tahu muak. Ih. Oma ya pun ini apa? Ini sakit barangnya nih. Kulo colo-coy, ngapa? Kayak apa lah pikirkan dulu nah. Kulo coy pulangku singgung-singgung bergaya-gayaan. Paling sih dua ikut ngetawa. Kenapa aja aku nih? Cuma kan aku nih pakalan orangnya kan. Jadi guru saya betaru saya. Kalau rekannya apa yang di kitab penjelasan ini kisah tentang Nabi nih. Walau alam bisawab. Pas minggu kedepannya pulang aku membawa ceramah pulang di masjid satunya di Marabahan. Marabahan kah? Lain Tamban. Yang Pandung Mok semalam nih. Mobil orang di Mewakti. Nah, Rami Bana ya lah malam lah. Lagi aja sama kita. No, aku suka banget gitu kalau ceramah gitu. Lagi kecil, lagi jar. Nah, padahal sudah sejam setengah ceramah. Sejam setengah. Raminya ini kalau paham. Orang berceramah tuh kan mesti guru kan mesti sekolah tarim atau sekolah siapa lah. Ini yang satu ada keturunan dulu. Apanya penceramah, kayaknya penceramah ya lah. Yang kedua ada bakat. Yang ketiga kepintaran. Lah, kalau kada ada bakat, kada kawa jawab penceramah. Ikam kada tahu ikam ngaran perasaan penceramah tuh nah. Melihat orang jauh-jauh apalagi gadis-gadis senyum tuh ikam runtuh kapalan tuh dah. Ya lo guru.
Kayak aku nih senyumiha lagi nya ke senyumi. Kayak Edo nih bisa tekamih ya. Apalagi inisial H. Iya. Edo melantunkan sebuah pantun. Anak tikus berenang-renang, berenang-renang ke dalam perahu. Oh Hayati, aku ini tetangis mengganang ikam. Kenapa ikam kada tahu-tahu? Ujar Hayati membalas pulang. Sangkalang sangkaling tempurung bulu-bulu. Bangsat lu. Wasallim alaman sajalono kopi abil suri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi bisabilun nuri amma ba'du. Kemudian dekat itu berkatalah Sesidik Al-Madani. Hanya kita 20 menit. Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Hasani As-Saman Ahmadin Rodano. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat pada guru pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah, diturunkan oleh Allah berapa rahmat atas yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Serta diajarkan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta baca Quran dan tahlil dan musyawarah mana sesukanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak, maka tatkala aku dengannya bagian itu yang riwayatnya tersebut, maka sokalah hatiku mengajarkan seperti itu atas sekadar pahamnya bebal ini. Serta aku hibunkan akan selangkah karamah guruku yaitu Syekh Muhammad As-Samandanhu al-Syariah wa Tariqul Haqiqah, yaitu kutub Nabi Rasul. Barang siapa bahkan ziarah kubur Rasulullah SAW pada hati ada minta izin kepada saya adalah ziarahnya itu sia-sia jika sah pada zahirnya sekalipun. Sewaktu ini kata Guru Samrudin bisa dulu Bapak Anda juga. Sewaktu Syekh Saman Al-Madani hidup, ini berlaku kata-katanya ini. Kita mau ziarah ke kubur Rasulullah harus minta izin kepada Syekh Saman Al-Madani. Ini sini sudah meninggal. Jadi kita Al-Fatihah dulu. Sebelum ke Rasulullah Al-Fatihah dulu ke Syekh Saman Al-Madani. Nah, supaya kada ada hilap di manaqib ini, nah, supaya tak amalkan apa yang ada di manaqib. Paham? Supaya tak amalkan. Dan adalah tabiatnya atau kebiasaan Tuhanku kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan Allah Tuhanku ketika masa gajinya hingga sampai had musiknya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Dan lagi pula ia makan musyaratil wujud dan maraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya. Timbul pertanyaan, guru, ulun punya orang tua memberi muar guru ketujuh mulah pusang do ulun. Apa yang ulun lakukan? Sedangkan ini kita harus mengikuti sesaman memuliakan ibu bapanya. Memuliakan sama dengan mencintai. Mencintai tidak harus dekat, mencintai tidak harus memiliki, mencintai tidak harus menyanjung. Kadang-kadang kita jauh tapi untuk kebaikan antara keduanya itu disebut juga memuliakan, mencintai. Betul. Kalau kita terus dengan orang tua terjadi gesekan, kita buatlah jarak supaya menjadi aman dua orang tua. Bukan kita menjauhi, buat jarak. Tagur tetap tagur, cuman buat jarak. Pahamlah. Karena ikam tak mencintai orang karena mesti memiliki loh. Ini bukan ini kini ampun maaf benar lah. Masalahnya orang tua nih ada juga sepalikar paham anak kada boleh dipintainya anak. Nah itu bahaya. Di dalam kitab fikih dianjurkan banyak Syabdul Khatib karangan. Wajib orang tua kenapa? Ya yang punya anak berdagang. Ini yang luput nih. Ini yang luput. Kada masalah kawin umur berapakah. Yang penting kalau ikam sudah kawin, sudah punya anak, belum bisa anakin, wajib sudah menafkahi bini. Nafkah iwat katanya guru lah. Dua bini itu gue nafkah iwat. Hati-hati. Ini minta duit dua bini apa? Minta duit dua bini yang begawi minta duit.
Nah, apa? Iya, dah. Jangan kita sebagai lelaki, jangan apalagi sama panduin di grup tuh. Kenalah traktir aku lajar. Jatuh harga diriku sebagai laki-laki mendengar. Janganlah, jangan. Kita bujur-bujur Pak memberi makan anak bini. Insya Allah niatakan mudahan aku nih makan aja 2 anak bini. Insya Allah makan aja dah. Makan aja. Nah, sekali-kali boy bini kemana kah? Karo ke chicken kah? Ke Wong Solo kah? Mbak sebulan sekali mbak mehimungi bini. Coba baca khutbah nikah tuh. Mehimungi bini itu termasuk rezeki, melancarkan rezeki. Himong binian mendengar tetapi aku balas dia supaya adil. Di dalam Riyadhus Shalihin halaman 148 dijelaskan. Kalau ada seseorang yang perlu kusuruh sujud, kata Nabi, maka aku suruh sujud perempuan kepada suaminya. Adilkah sudah? Nah, asal suami yang bujur-bujur hak. Ini menyuruh kada mengaji Pak. Suami jancuk ngarannya gitu. Lain seorang yang melajari, seorang aja baca alif lam mim alam. Mustim ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Alam. Napa jalan bah dukun sedang ngobrol. Alhamdulillah hamwali tertawa di luar ham. Senyum sidin itu rahmat bagi kita ya. Ya kan? Jadi ngatakan jangan tapi dilawani kalau ada bisi kuitan yang memberi muar, memberi iajar guru juhdi, amahum guru juhdi. Sebagai kuitan kita jangan lengok, jangan melajari anak lengok. Bujur kah? Lajari anak akhlak yang bujur, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Aku kan kuitan juga ngarannya nah. Guru kuitan juga lah. Nah, bisi anak sudah ngarannya. Bisi cucu kai. Yalah nah, jangan pamannya happy sudah jadi kuitan juga. Lajarilah akhlak. Lihat kita film Naruto Sasuke tah. Kayak apa jagaunya, tapi 2 guruan apa ngiau kakasi. Bujuran nih. Suka kan dia mendengar kayak itu? Orang karestensinya aja hidup bujuran, banyak hidup bujuran kita mati terus tiap hari ini. Bagian gitu. Apalagi aku nonton Kian Santang tiap hari bakalah hija dalam hati ini kada uyuh kan apa bakalah hija. Kawin na waya apa jauh ini bakalah hija, makan na waya apa. Aneh juga. Filmnya sedikit bebungulan yang nonton bebungulan juga. Dan itu akan melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara. Aku kalau membaca manakib ini 20 menit untung. Cuman aku memberi sistem sarahnya ada. Ya sob, penjelasan. Ini kan ada kategori 2 baca manakib tuh. Ceramah tak sama juga. Kitab sama. Yang pertama badarus saja. Yang kedua kayak guru-guru kita, Guru Syarani, ya kai Bahari. Sambil dijelaskan yang perlu. Insyaallah dapat barokahnya, amin. Maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita. Kenapa banik kepada orang yang bersuka-suka dalam dunia ini. Suwak mek banik. Demikianlah hal ahwalnya di masa kecilnya yang sebelum balik. Sadan adalah halnya Tuhan saya sama itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Ini maulid benar nih. Dan dia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Ibarat aku masukkan ke grup pecampur nih. Ampun maaf gurulah kada kau masuk. Anulah jangan keitulah, jangan mengatur peguruannya kawalah. Kalau peguruan memasukkan sudah hai. Ini kan aturan grup kita kan sudah kawin kada boleh di grup umum tuh, grup binian aja di kita nih lah. Jangan mengatur peguruan lah. Katakanlah binian lah. Guru ulun anu guruwe kehibakan grup ya Allah kada usah alasan gitu. Jangan. Kalau peguruan sakit hati ada ihnya kayak aku nih biasa aja sudah. Mengatasi haters orang yang kada ketujuh nih biasa aja sudah. Coba apa peguruan yang sensitif benar hati. Pendendam, sensitif, penyinggungan kayak apa ikam?
Ridho do orang tua kawajan jahe pugurunya. Ridho do puguruan kayak ikam. Habib Bahar bisa berpandar nih. Ikam diajak buka IG. Man ana lagunya aja. Dua guru terdapat di jalan Hanif. Nah. Generasi bangsa yang mencerahkan kan gitu. Mantap itu generasinya tuh. Lanjutkan itu. Tambahin lagi orang itu. Lagu man aman anak status adab pokok ilmi aja ujar. Status al-adab pokok ilmi jar. Allah. Ijar bahasa Jawa tak dasmu. Apa? Terdapat perguruan Hanif. Mantap benar gitulah. Kalah hikam dua Guru Udin nanti tekan aja di Samarinda. Nah apa terdapat aku kami bekiau Guru Udin doakan ulun guru sama-sama guru Waiham. Orang alim siapa dicontoh orang alim. Bukan paman beca dicontoh. Orang artinya ilmu tuh kadang menandakan Tuhan anumnya. Lihat dalam sejarah siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menjadi khalifah guru kada salah satu riwayat umur 20 tahun, meninggal umur 25 tahun. Sewaktu jadi khalifah beliau memanggil istrinya, wahai sayangku yang tercinta. Itu mah hayal dah. Kakandani sudah jadi khalifah. Ampun maaf kita kada kawa bersetubuh lagi. Kakanda sibuk mengurusi urusan Islam negara. Masya Allah. Begitu waroknya Umar bin Abdul Aziz. Begitu mulianya Umar bin Abdul Aziz. Kadang gak hibini lagi terserah ikam aja. Kalau ikam anak cerai dua kakanda ikam bulik situ. Kalau ikam cinta dua kakanda silahkan temani kakanda suka dan duka. Cuman ampun maaf kalau masalah bersetubuh kakanda pinanya kada lagi nah. Sibuk banar. Man. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, singa karena mau makan kambing. Kayak apa? Adilnya tuh. Rantai makanan putus waktu sidinnya khalifah. Hayo. Salah-salah cacak karena mau makan nyamuk nah. Saking adilnya. Nya kita ya Allah. Hanya jadi ketua RW. Korupsi sudah. Jadi pembakal korupsi bini 2. Jadi camat korupsi bini 3. Jadi bupati korupsi bini 4. Insyaallah. Kira nyaman kah nambah bini itu nambah juga beban artinya. Allah Rabbi. Nah iklan lewat nah. Dan adalah hanya urutan itu pada ketika bidayahnya. Ini ada edopangnya pada. Tuh edonya nih ceng. Orang kau aja cengeng kami edo aja. Nah, setengah daripada wasiat Tuhan saya bersama dan hubungan saya membaca Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Ingatkanlah ini binianlah baca ini nah sudah doa baca sembahyang subuh Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Apa binian kayak itulah? Binian kayak itulah. Nah suaranya mahawai nah. Ikan bernafsu kamu nama pikir. Mahawai nih. Ikan diam-diam pikir itu playboy kamu. Pekboy, tetatay na ni pekboy jo, nasikong na, redo nila. Membaca 4 kali berturut-turut. Guru betakon, misalnya malam doang subuhnya baca juga. Karena ini bacaan habis sholat subuh. Wiritan apapun kalau ikan melandau silakan baca. Itu ada dalam kitab Azkar halaman 18, Riyadhus Shalihin halaman 92 ada. Waktu sahabat melihat apa Sayyidatina Aisyah ridho bini Nabi dan
anak Nabi, bini Nabi, membaca wiritannya yang garing. Nabi pun bisa juga kada salah halaman 463 ada ya Riyadhus Shalihin. Nabi waktu sholat kelupaan Nabi qobliyah zuhur. Jadi dikodo Nabi sesudah sholat zuhur. Boleh. Di usul fikih ada dibahas gitu. Ini jangan sembarangan mengeluarkan hukum karena ada kitabnya nyawa. Hati-hati. Buka ikam kitab anu halaman berapa? Kita perlu solihin banyak ada solihin. Aku sambat tadi halaman 463. Aku sambat sudah. Buka ikam Fathul Wahab halaman berapa? Kalau tahu cari sorong aja. Nah iya. Hati-hati harus jelas, sejelas hubungan kita. Berapa sudah? Biasa aja 5:30 nih hanya ya kan. Sore ini kata lapar juga parut ya kan. Suruh makan tadi sudah ya kok. Makanlah ya kok. Nah, dan lagi wasiat saya sama-sama dan lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat. Nada sembahyang Jumat doa. Dan banyak anak zikrullah, banyak anak zikrullah kuduan wasian qiyamau quwata wala junubikum. Dan lagi wasiat saya sama-sama sugiya kamu banyakkan sobatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum. Ini banyak gurulah orang model guru-guru terkenal nih lah. Sarwan bakahandak sakahandak aja. Orang miskin kada handak sarwan. Ini orang sugih laju pada terak sarwannya. Beduhulu datang. Yalah, contoh guru-guru kita bahari pimpinan Darussalam tak. Ayah yalah guru syukur kayak Pesidin. Yalah, sarwan di Anuham turun. Sidin di mana Kak sarwan? Ingat mana bahari ulan pada Pak Sono Masdar? Guru syukurna betatian maka banyu dalam. Pimpinan Darussalam Sidin, pimpinan Darussalam Presiden. Kada kegampangan kayak Pak. Ini hanya bisi murid berlima supaya gaya bener sudah. Oh, marang keluar rumah. Kada salah panglah penampilan, cuman jar kaiku ama hom kaiku penampilan itu sesuaikan dua keadaan, sesuaikan dua ilmu, ketenaran. Hanya bisi murid berlima ceramahnya kali bisa lagi. Nah, keluar sudah. Maaf lah. Kali kita bolang balilit. No, balilit. Itu bul. Balilit kacamata hirang. Selendang hijau. Apa aja? Makam balilit. Macam-macam aja. Ditakuni murid guru dalilnya di Alfiyah kenapa? Alfiyah itu napa nangan? Kada tahu di Alfiyah. Alfiyah itu rasanya mantan guru nang aja. Mual sekalinya. Kalamuna labzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nih bediaman anu syair Alfiyah nahu jarang 1000 bait. Diam-diam aja hafal itu kalau sebut wadah kok berstatus sedang menghafal Alfiyah. Tahi. Kita kadut kayak ulun ke Kaltim kira ke inilah. Mau baju lepes, selawar jeans, baju hem. Kada tahu tuh bang, bawa ustaz orangnya. Kita paling, ya tadi bukan kacamata, sopan belilit. Sampai wibawanya nih, pramugarinya cium tangan. Cium tangan pramugarinya, dikira Habib dari mana? Habib dari Maroko, kada tahu juga. Yang cocok mana tuh anu rasat bang. Awak karena ya lah. Anu bahasa Arab pulang. Assalamualaikum. Min aina ji? Anu kalau bahasa Arab pasaran tuh anu sedikit kelanji sedikit kalau bahasa kita min aina minin. Kenapa? Kamu paham ya? Napa nenen?
Minen. Min aina, minen. Nah, bahasa Arab. Minen apa? Iya, orang bungo karena paham. Disambut bungo sarik. Disambut karena pintar karena sarik pada sama. Bungo ya karena pintar. Aku tuh sibuk nyambut aku bungo aja karena pintar aja jar sama Iya encun. Nah tadi kasar Tuhan saya sama dari danu kepada muridnya. Sugihnya kamu banyak konsul pokora tadi rumah sakit macam-macam. Kita langsung berlingkah ya kita. Nah, insyaallah kita berkah ke bulan hari ini. Alhamdulillah. Nah, pinanya nih kulihat nih 70% murid hadir hari ini. Banyak yang ada hadir. Karena masih lockdown daerahnya, kasihan ya Allah. Acil corona nih mau juga acil corona nih nah. Sampai ampihan. Sepalih ya itu ada ibadah ya. Mudah-mudahan sudah sadar semuanya, sudah sehat semuanya. Intinya makan bersabun. Makan bersabun makan bersabun biniana yang katakan. Pakai sabun. Jangan bersabun. Mahala biyo juga wiannya ako na. Nah. Sedang ada pada karamah Tuan Syekh Musaman. Anak terbaca karamah Tuan Syekh Maulidi. Nah, kesalahan. Yang dihafalkan oleh Mukram bin Abdul Mu'in dan katanya ketika aku berlayar ke negeri Hijaz manakala aku sampai di tepi laut aku lihat mega awan sangat hitam kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sampai takut. Maka aku berdiri di halau kapalku lalu aku berteriak habis-habis suaraku ya Saman ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air. Nah 2 orang nih Maulidi 2 Rukman. Wali. Itu belum lecon lah. Nah, di atas air datang ke kapalku seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu. Sudah sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Malam tadi keharipan malam semalam kah kita berjalan ada polisi ya lah. Maka pas udah sekarang ada helm biar ada jam 4 angkatan nih sekalinya. Jadi julun harus ya. Karena papa-pang polisi bayi ulun pendiri haripan. Karena gampangan aneh aku nih gurunya para wali. Wali-wali nah. Bagiannya doakan aku nah aneh. Bagiannya doakan aku nah supaya selamat keguruan. Karena gampangan jauh bisa murid wali bisa murid nah untung mana aku nih. Mbak wali kutuk macam-macam ya. Iya. Itu wali kutuk. Tak lain kutuk Lombok lah. Karena gampangan polisinya kan mau mereji kamham. Karena gampangan Maulidi. Ya Allah kisahnya ditiup Maulidi hilang tidak melihat lagi. Rabun polisinya. Masya Allah. Masya Allah. Harap awak karena gampangan cukupan aku bisa murid baik-baik gitu nah mbak. Insya Allah ikam baik beratan. Jua sudah dari berjalan 2 lakian. Kada jodoh jua, kada pasti jodoh jua lagi. Binian nih, nanya lakian nana. Lakian ini apa kada berduit? Lakian kada berduit. Nah, menyumbang sesaman aja berdudi bayar. Siapa gitu? Dan senang pada kamu sesaman adalah dihafalkan oleh Muhammad Shalih Al-Syihab Al-Madani ketika aku di Mekah musyawarah perempuanku hendak beranak. Dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiar aku baca Fatihah, aku akan kepada Tuhan saya sama sampai kepada waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kullu hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungan tiba-tiba aku lihat Tuhan saya sama hadir di hadapanku. Nah berkata kepada aku ulang-ulangnya beberapa kali. Maka aku ulang-ulangi bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah dengan berkat keramat Tuhan saya sama dan sangat dapat keramat Tuhan saya sama yaitu bahwa Syekh Abdullah Al-Basri setengah daripada keramat saya Musaman yang didapat oleh Syekhuna Ustazuna Wasiratuna Ilallah Alhamdulillah Tuan Haji Muhammad Akib bin Hasan Haji Hasanuddin di dalam bagi Palembang. Ingatkan kata guru sekumpul semua murid Syekh Saman Abadani Batet Al-Wali, tidak ada yang kada wali. Kananakannya, orang tuanya, Masya Allah, untungnya. Untung mana? Ya.
huwa gausun mani huwa husnun dafi' huwa saipun qati' huwa gausul lahqan. Ya Allah ya Rahman judlana bil ambil wali kutubil aqwan al-habibus saman. Masya Allah, Masya Saman Al-Madani. Ada gampangan nih kan. Jadi rugi bener ngaran Muhammad Saman gawiannya mabuk menyupani Syekh Saman Al-Madani. Sesuaikan ngaran Muhammad Redho gawiannya penyarikan kada suka. Ada sesuai ngaran Muhammad Salim gawian jual sandal orang. Ada sesuai karena wali tahu pulang wali. Dari mana memang adalah fakir menang utang 1060 ringgit banyaknya dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu. Nah, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam. Kesian dari orang bisi hutang selain yang memikirkan utangnya. Nilai hutang lah, hutang sampai mengeluarkan air mata. Masya Allah, tetangis Edo hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jika Allah Tuhan saya sama-sama itu benar-benar kutub yang mempunyai karomah yang besar, niscaya Allah melepaskan kedua aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku ini sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada utangku itu berkat karomah Tuhan saya sama-sama. Meriga angin wali ya. Jadi kisah terakhir nih masalah karomah Tuhan saya sama-sama. Sewaktu kami, aku, Guru Mahmud, Guru Musayyab, dan guru-guru lain bulik di Bangil. Hanya aja kisahnya 2 tahun yang lalu. Kejadiannya Guru, kisah nyata nih, real. Ini bukan sama di YouTube. Kisah Munjun dapat iwak. No aja kisah tabuk. Wah, di situ ada ikan teman-teman. Padahal bukan di pasar iwaknya. Bukan di pasar. Bisa itu nih. Nyuruh imo. Mau patahkan taruhan di sana nah. Jadi saya akan menerawang mata kepala saya. Oh, lihat tangan saya bergerak. Yang mulai YouTube bebungulan, yang menonton bebungulan. Lihat tangan saya bergerak. Oh, semakin kencang bisa. Jadi komen kan live kesannya live YouTube kali mana live streaming nih. Engkol senaknya. Komen si ikung kolong komen dia mengulinya. Aduh, ada kami aku nih. Tabuk jajan, nyuruh iman tabuk. Iya kakang ya. Tabuk gue. Kolehane haruan singganalan. Betul kan saya? Daripada banyak bunguli orang cari duit. Oh, ada percaya YouTube sekali. Masa di tanah perumahan tabuk-tabuk ada iwak. Seumuran kita ya lah, masa kerja cabang. Maka gara-gara pun iwaknya haruan yang setengah kilo apa? Yang nonton 20 juta, tapi 20 juta nonton tuh budi pengulinya aja kan? Masya Allah, ikan berapa kali yang duit ikan YouTube tuh? Kita nih kan najis YouTube nih. 1 juta nonton. 1 juta juga view-nya 1 juta nonton berapa ikan duitnya itu? 20 juta yang nonton berapa duitnya? Hitung sorong kada tahu kok. MM-an gitu ikan, kada gampangan. Kau begini, kau berumah, kau honeymoon bulan madu. Kada gampangan gara-gara menguli orang aja. Major mematak tadi. Nukar bistilah 3 kilo haruan. Mau acil memborong ama, Masya Allah calon menantu kok. Keimungan acil haruan. Masya Allah calon menantuku kena pulang lah anak lah isunak lah ya. Jadi edo kada papa mama kesian acil saban hari jual iwaknya januk hari. Jadi jikalau apa
adalah Tuhan saya Muhammad itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lagi milik Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu itu pada tahun 1189 daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dia mengangkat di Baqi bampian dan buku balik segala isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut perhatian Syekh Saman II Maulana Syekh Muhammad Asad Abanjari Tuhadatu. Nah di sini tadi kan ulun sebut awal-awal kita belajar tadi manakib memandang, jangan mandang umurnya guru nih. Nih peguruan apa-apa yalah. Jangan mandang umur. Datuk Kalam Payah. Tuha saya saman anung kurang lebih rasanya 15 tahun yalah. 15 atau 20 tahun. Tuha murid ngaran ilmunya Tuha, wawasannya Tuha ambil. Ikam guruku, aku muridmu. Kada ada istilahnya mandang umur. Abu Jahal kenapa? Jadi karena ketujuh dua Nabi gurulah salah satunya ulun teliti karena memandang umur. Nabi keponakan anum pulang diikuti orang, pengini aja. Seorang Tuhan, ya buntat juga kayak kalam buaya, sudah sadar diri, jangan memusuhi, jangan mulah fitnah, jangan macam-macam. Syukuri ridho dua apa yang ada. Allah Taala barik. Harta ini ridho. Seorang murid kayak ini ridho, kurang banyak pada seorang ya udah ridho. Yang penting kita masuk surga, iyalah. Jangan musuh-musuhan, jangan macam-macam mulah fitnah macam-macam. Ahlus sunnah wal jamaah kita harus satu. Jangan sampai selain ahlus sunnah tuh himung kita bicara berai. Melihat Guru Hanif maju, kelapak panas, mulah grup mulah grup. Saking kelapakannya panasnya, macam-macam madu asah. Padahal ahlus sunnah, padahal yang dipuji Rasulullah maulidan, jangan kayak itu. Jangan sekali-kali ikam gitu. Dukung aja, kayak aku ke Habib Hafiz ke pengajian. Kawan tuh. Padahal kalau dipikirkan bapak ke situ, jauh-jauh ke Cepaka. Yang pertama niat aku silaturahmi. Yang kedua kita sambil belajar, walaupun kekawanan juga. Yang ketiga kita nyatakan ikhlas karena Allah, insya Allah nyaman bah. Karena aku ke Habib Abdillah malam Selasa kekawanan juga. Himung maninya aku datang. Akhina billah yang kami hormati Guru Hanif. Aku kalau itu hormati orang, hormati. Datang aku pendudinya pulang, suruhnya maju guru, diga duduk. Dalam hatiku hendak di pojok-pojok aja, kada kawa jualnya sudah ini. Aku nih duduk di pojok-pojok, disuruh orang maju. Lain kayak ikam nih patuh guring juga. Kada di kelas, kada di pengajian, guring aja. Iya. 5 liter ya rubasinya aja. Barang siapa melazimkan baca manakib Tuhan saya sama pada tiap tahun sekali bersama orang banyak, dapat jagoan, dapat tahlil, bersedekah sedekah kemampuan, kemudian dia dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan saya sama, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan memasukkan zikir yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunia wa akhirah. Kita baca tawassulnya dulu. Nah, bagi hanya baca doanya. Allahu ya Allahu ya Allahu ya maja'al qasidi ya gausahu naduka mutarrina bisifati bimadharil asma'i biljati bisirri sirri tamsi bil'amai bigandikal mafi bilhabai biawalil barisi lilwujudi bin alamil ghaibi ila syuhudi biman tawafi ilmikal masuni wa mahawahul kaunu min magnuni bil'asi bilfarsi wa bil'aflaki bil alamil asna wa bil amlaki bisirri jam'i bil fana'i wal mahyi was sawi wa bil baqa'i bi nuqatil dairatil musyira li wahdatil madahiril kasira bil hasimil mustafa tihami wa alihi wa sahbihi bil gausi wal mahbubi abdillahi abil anami dil haya wal jahi abdi min abbasin azim al qadri gausallahi bi turjuman zikri bi syai abdil qadiril jailani wa mustafa al bakri dil iqani bil badawi wa ahmad rifai wa bidasuki tawilil ba'i bi syafi'i wa ahmad bin hanbali kin wal hanafil mubajjali bi syaihi najisri wal burhani kut bis zamani arifi samani bi syaihi najisri wal burhani
والبرهان بالزمان العارف السمان بشهنا السر والمنان بالزمان العارف السمان وكل قطب منهما كدان فقد توسلنا بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومقتفين أنهج المسالك هبلي وأتباعي وكل طالب ويسر وأسبل الستر على الجميع ووفقنا بإذنك المنيع وأشفينا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واهمينا ويسر الكسب حلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من درن وابس لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواء واسلك بها سبيل الخير ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل إخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومن يهب به فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من أذانا ومن بسوء قتنا وهمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وسامت معمت معانين واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا آمين من وبلاء مخرجا واغمد بنا الغيظ والخسران كل عدو مضطر وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي جب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي واقصنا إلى الممات من فتن الزمن والأمين واختم لنا يا ربي بالإمام الله ووصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للأبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للأبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأسياه وكل من أدهله مواهي ومن له بسلكه قد انتظم بحق من فيك له أدى قدم ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صف منهما كداعي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على من الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبأهله وأصحاب ذاكرين عليك بمن توليت في هذا المحل أسر ولحظات سموس وأغمار وأن توظفنا بالأقوال والأعمال والحسنيات والسيئات بالحسنات وتغسل الفر أفرك دور نفوسنا وتنور مسكات معرفتك هنس قلوبنا وتخفنا بأوقات الخوفية إنا نجد حاجم البزات وتطلب ألسنتنا بتوحيدك عند الحلول مما تغضب عنا الضر والمجالب ولا تغضب عنا عقوب الجر والمغارب وأمدنا اللهم بأنفاس هذه الآرب الأكبر والبخر المخير الأنوار وأدخلنا في سلك جاه العظيم وضوئنا بمحبة جنة النعيم وانشر علينا به المواهب وهب لنا بحرمة ألق القلوب المعارف وامنحنا من أفات ذكرك والذكر الجميل وأغرنا لأصل أرواحنا معكم مالك كل أصل وجير واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجاجهم بإحسان وبالسيئات غفرانا وأسر اللهم على خير الأنام وآله وأصحاب البرد الكرام ما أصغت الأذون للسماء ذكركم ما للعالم وفذكركم بالزوال الفضل في الميلان بالحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا سماء
Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala abika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Lumul Fatihah. Amin 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal majal wa taqabbal sama qarana min surati yasin wa qarana min kitab samana madani wa ma'mina min bahalana wa sabhana wa salina Allah rabbi sayyidina Muhammad hajar majlis wa barakatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan samilah wa barakatan mutaqabbalah wa qadim dzalika manhudi ila hati syafiina wa qurratu a'yunina wa nur qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al musallin wa sahabati tabi'in wa tabi'in min ulama wa mabadisin wa qurra wal basirin fala wa awliya ta'ala masyayikh wa bayna makan wa nama jami'il muslimin wa muslimat wa min al-husain wa rahmatina huna bisababi al-aradillah Al-Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Hasani Asaman Al-Madani wa jami'at al-bayatin wa sallallahu
ومن لا زائر ولا ذاكر ووالدنا ووالدكم ومسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك مجيء نورا يا سابت على بين يديهم اللهم اغفر لهم وعافهم وبجر قبورهم وروضهم من رياض الجنان اللهم انزل الرحمن وشفع غفران قبور المسلمات ولا تهين وقبل تأخذنا الأجرة وجل أخير كلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله محينا مع الإيمان توفنا بالإيمان واشفنا يا الله بزمرة علي قلبك رحمنا واغفر لنا ولهم يغفر يسامحنا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير ربنا ولا نفسنا ولا تغفر وترحمنا لكن نرسل دعانا واشفي مولانا رحمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم